हाँ जी सर करिए आप जी का लाइटा बंद करके चेहरे नहीं दिख रहे सारे दे ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 9/12 ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ दो कैबिनेट मीटिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ पंजाब सरकार ने कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ जो फैसले ਲਏ है ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ। सो एक तो कोई भी जिमीदार या जमीन जिसकी भी हैगी है वो पंजाब दे विच अगे साडी सरकार आ जिहड़ी हुण मौजूदा इस दे आउण तो पहला जे कोई मिट्टी चकदा सी तां रॉयल्टी लगदी सी ते रॉयल्टी वाले आ जांदे सी। हुण ये काम बिल्कुल खत्म हो गया है। कैबिनेट दे विच भी असीं पास कर दिता है 3 फुट तक कोई भी अपनी मिट्टी फ्री ऑफ कॉस्ट चला चक सकदा, किसी मंजूरी की लोड़ नहीं, कोई रॉयल्टी नहीं लगनी, कोई माइनिंग पॉलिसी नहीं लगनी। उन्हां पर माइनिंग पॉलिसी खत्म कर दी। इस तो अलावा जेड़े भट्ठे वाले है वो जेड़ी जमीन विचों इट्टां बनाउंदे है उहदे पर टैक्स लगदा सी, माइनिंग की पॉलिसी लगदी सी। ऐसी उन्होंने माइनिंग पॉलिसी तो बाहर कर दिता है। भट्ठे वालियां नूं कोई रॉयल्टी नहीं लगेगी, कोई जाके तंग नहीं करेगा। अपनी इट्टा बनाने वास्ते जिमीदार तो मिट्टी खरीद के जिमीदार के पैसे दे के वो 3 फुट तक जब मर्जी चक सकते, किसी नूं कोई रोक नहीं है। ते अज भी भट्ठे वालियां ने मेरा आके एक प्रोग्राम दे विच धन्नवाद कीता है, मैनूं सन्मान भी कीता है कि पंजाब सरकार ने भट्ठे वालियां नूं बचा लिया है। इहदे नाल इट्टां भी सस्तियां होणगीਆਂ, रॉयल्टी खत्म हो गई है, उन्हां नूं कोई तंग नहीं करेगा। अगला साडा जिहड़ा फैसला सफाई सेवक ते सीवरमैन ते कंट्रैक्ट ते लगे नगर निगमां ते म्यूनसिपल कमेटियां दे कर्मचारी उन्हां नूं सरकार ने रेगूलर करन दा फैसला कीता है। जेड़े कंट्रैक्ट बेस ते लगे हुए हैं उन्हां 'च 10 साल वाली शर्त नहीं होएगी। उन्हां नूं पिछली कैप्टन साहब की सरकार वेले फैसला होया सी, उन्होंने लागू नहीं सी कीता। ऐसी उस फैसले नूं लागू कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटियां दे विच सीवरमैन, सफाई सेवक या कर्मचारी कंट्रैक्ट बेस ते जेड़े लगे हुए उन्हां नूं पक्का कीता जा रहा है। जेड़े आउटसोर्स लगे हुए उन्हां नूं कंट्रैक्ट ते कीता जा रहा है। ये पंजाब सरकार ने फैसला कर दिता है। म्यूनसिपल कमेटियां ने मता पा के भेजना है, वह लागू हो जाएगा। इस करके जे किसी म्यूनसिपल कमेटी ने मता नहीं पाया, वैसे तो सारिਆਂ ने पा दिता है, वो अपना पा के भेज दें। सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, ट्रैक्टरां दे लगे ड्राइवर जेड़े कूड़ा ढोंदे है या गड्डियां दे उपर जेड़े कूड़ा ढोंदे है उन्हां नूं पक्का करन दा फैसला सरकार ने कर लिया। इस तो अलावा पंजाबी भाषा 10वीं तक पास होवे, ये पहला सरकार दे विच तां सीगा लेकिन कारपोरेशन बोर्डां विच नहीं सी। बाकी जेड़े सरकार दे अर्ध सरकारी अदारे उन्हां विच नहीं सी। उन्हां विच भी सरकार ने फैसला ले लिया कि किसी ने नौकरी लगना है तो 10वीं तक पंजाबी पहला पास होनी चाहिए तां उन्हें नौकरी मिलेगी। इहदे नाल जेड़े बाहर तो आके नौकरी भालदे है उन्हां नूं रोक के पंजाबियां नूं ही नौकरी मिलेगी। पानी दे एरिया पिंडां दे विच ते शहरां दे विच नोटिफिकेशन हो गई सी। पिंडां दे विच कन्फ्यूजन सीगी, ऐसी क्लीयर कर दिता है कैबिनेट दे विच कि पुराने बकाए
ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12,000 ਡੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, 5-5 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 75% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਗਭਗ 400 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ 25,000 ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ 25,000 ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 28 ਨਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 775 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 28 ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪੋ ਕੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਖਮਾਣੋ, बसी पठाना, जैतों, बटाला, ढकोली, लहरा गागा, मोरिंडा ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਧਰਮਕੋਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘੋਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਝਾਂਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗੜਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾਂ, ਝਾਂਡੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਗੜਦੀਵਾਲਾ, ਘੜੂਆਂ, ਬੋਪਰਾਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਡਿਆਏ, ਖੰਡੂਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ, ਨਡਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ, ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਮਾਨਸਾ 'ਚ, ਸਨੌਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਤੇ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 229 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਾਈ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਇਹ 229 ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 3 ਵੀਲਰ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਵੀਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਗਭਗ 30,000 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ 10,000 ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ 30,000 ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 60,000 ਗੱਡੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਥਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ और पता कर रहे हैं कि किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਪਰ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 36000 EMPLOYEES ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ 36000 EMPLOYEES ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿकेशन ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2 बार फैल जाती है, फैल गई हुई है, 1-2 दिनों च आ जाएगी। सानू पूरी आस है, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕਿਹਦੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਹਿਚਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੰਬਲ ਪੁੱਸਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਣਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਵੇ ਕਾਤੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਬਕਵਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਪਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੜਿੱਕੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਚਕਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ?